Good morning, students. So today is our session number 5 for the subject theory of machines on the topic gyroscope under the AICT sponsored Prerna Center scheme for SC/ST student at VP So let us go ahead today for the topic gyroscope. Up till now, we have covered gear trains. Just I want to give you a brief revision that what we have covered for the theory of machines. We have covered uh, fundamentals of mechanisms. Then we have covered velocity and acceleration analysis using ICR method and displacement means this velocity polygon and acceleration polygon method. Then we have covered gear trains. We have seen how to solve the numerical based on epicyclic gear train. Okay, now let us go for gyroscope. So this concept of gyroscope is little bit difficult, but I'll give you some tricks how to solve it in gate exam, because in gate exam they don't expect you the solution. You have to just get the answer anyhow. So that is, now it will be easier for you when you go for gate exam solving, because otherwise you need to draw the vector diagram, but now it is not expected to draw the vector diagram, just you should know what will be the final answer. So we will quickly see the concept and then we will see how to get the reactions. So let's see first what is the gyroscope. So a gyroscope is a spinning body which is free to move in other directions under the action of external force. So there must be external force. This is the first requirement of the gyroscope, that unless and until some external force is acting, there will not be gyroscopic action. So, what are the applications of gyroscope? So, they are useful, or you can say mandatory, in ships, aeroplanes, two-wheeler, and four-wheeler. So, without gyroscopic action, these will not work. So, these are the mandatory. Gyroscopic effect is mandatory in these four applications. So, this is the instrument of gyroscope. Okay, so this is the model actually. So actually this instrument is not going to be in the aeroplane or ship or in four-wheeler or two-wheeler. Have you seen in two-wheeler or four-wheeler any instrument like this mounted? Is it there? Or have you seen in on ship this is mounted? Or have you seen in aeroplane this is mounted? No, no. Means it is not actually there. That effect is invisible. So this is just to understand the gyroscopic effect this instrument is used. So actually what happens, there is active and reactive gyroscopic torque. So what is the active gyroscopic torque? So see, when the gyroscopic effect will come into action, if there is a rotating body, so this is the rotating body, okay, and it is rotating about this axis. So it is rotating with some angular velocity omega. And if you give rotation to this axis, then this axis along with this body will rotate, then there will be gyroscopic action. So this is called a spinning axis. So this is the rotor. See, initially this spinning axis is constant, means it is not moving. This is a rotor and this rotor is rotating about the spinning axis. Ha rotate होतोय. And if you rotate this axis of spin itself, हा पूर्ण axis of spinच rotate केला, this body is already rotating, and if you rotate this axis of spin, then there will be the gyroscopic effect. So the axis about which spin axis is rotating is called as a precision axis. So when will be the active gyroscopic torque? So if the axis of spinning or rotating body is given an angular motion about an axis perpendicular to the axis of spin. So see, this is the axis of spin. Axis perpendicular to axis of spin means this one, y. That is called as a precision axis. The axis which is perpendicular to the spin axis is called as a precision axis. So if you give rotation to the body in the direction perpendicular to the spin axis,
then there will be the gyroscopic effect generated. That what will be generated? Torque is generated. So what is the gyroscopic torque? So gyroscopic torque is a result of an external force. So see, you have to give the rotation to this, means there is an external force. If you give the rotation to this, there will be external force, and this is axis of precision. You are rotating this. So because of the application of external force, there will be torque generated. That torque is called as a active gyroscopic torque. So you know Newton's third law. Because of the Newton's third law, to every action there is equal and opposite reaction. Okay. So due to this active gyroscopic torque, the body will give you some reaction. That is called as a reactive gyroscopic torque. So what you can see, suppose there is action on the ship or there is action on the aeroplane. So what you can see is the reactive gyroscopic torque. You can't see active gyroscopic torque. Are you getting? जेव्हा गायरोस्कोपिक इफेक्ट अराइज होणार आहे, बेसिकली गायरोस्कोपिक इफेक्ट काय आहे तुम्हाला कळालं का? लेट मी नो, हॅव यू अंडरस्टूड ऍक्च्युअली गायरोस्कोपिक इफेक्ट काय? हा मंदार काय म्हटलं? परत एकदा एक्सप्लेन कर. सी, हा स्पिन ऍक्सिस आहे, म्हणजे हा एक रॉड आहे. थोडक्यात समजा हा रॉड आहे, ठीक आहे. ही डिस्क आहे. एवढंच लक्षात ठेवा की हा रॉड आहे आणि ही डिस्क आहे. ही डिस्क रोटेट होतीये. इथे दिसतंय अँग्युलर वेलोसिटीची डिरेक्शन. ही डिस्क रोटेट होतीये. हा स्पिन, हा ऍक्सिस जो आहे हा कॉन्स्टंट आहे, स्टेडी आहे आणि फक्त ही डिस्क रोटेट होती. तर गायरोस्कोपिक इफेक्ट असणार नाही. आता काय होईल, जेव्हा तुम्ही हा जो ऍक्सिस आहे याला म्हणायचं स्पिन ऍक्सिस, कारण ही डिस्क स्पिन होती. इफ यू रोटेट दिस स्पिन ऍक्सिस, या स्पिन ऍक्सिसलाच तुम्ही रोटेट केलं आणि त्या स्पिन ऍक्सिस वरती डिस्क आहे, म्हणजे दोन मोशन झाले. एक तर ही डिस्क इथे रोटेट होतीये आणि ज्या ऍक्सिस अबाउट ही डिस्क रोटेट होतीये तो ऍक्सिस पण रोटेट झाला. असं जर झालं तर तिथे एक टॉर्क जनरेट होईल. दॅट इज कॉल्ड ॲज ऍक्टिव्ह गायरोस्कोपिक टॉर्क. क्लिअर? म्हणजे थोडक्यात तुम्ही टू व्हीलरवर चाललाय, समजा सरळ रोडने चाललाय तुम्ही टू व्हीलरवर, तर तुमचे व्हील्स जे आहेत टू व्हीलरचे ते रोटेट होत आहेत, पण तुम्ही सरळ चाललाय म्हणजे स्पिन ऍक्सिस कॉन्स्टंट आहे. पण जर तुम्ही टर्न घेतला तर टर्न घेताना काय होणार आहे, व्हील ऑलरेडी रोटेट होतंय आणि त्याचा ऍक्सिस जो आहे, ज्या ऍक्सिसच्या अराउंड व्हील रोटेट होत होतं त्याचा ऍक्सिस त्या व्हीलच्या सेंटर मधनं पास होणार. जे ऍक्सिसच्या अराउंड ते व्हील रोटेट होत होतं त्याच्या सेंटर मधनं तो ऍक्सिस पास होणार. आणि तुम्ही जर टर्न घेतला, तुम्ही टर्न घेतल्यावरती काय झालं, तो स्पिन ऍक्सिस पण रोटेट झाला. जेव्हा तुम्ही टर्न घेणार तेव्हाच गायरोस्कोपिक इफेक्ट अराइज होणार ऑन युअर टू व्हीलर और फोर व्हीलर किंवा ऑन युअर एरोप्लेन और शिप्स. जेव्हा तुम्ही सरळ चाललाय, वेन यू आर मुव्हिंग स्ट्रेट, देर विल नॉट बी एनी गायरोस्कोपिक इफेक्ट. गेटिंग? Now what will happen when you will take turn? There will be some gyroscopic torque generated. That is called as an active gyroscopic torque. But because of that active gyroscopic torque, जो काही इफेक्ट होणार आहे तो तुम्हाला दिसणार नाही. काय होणार? Because of Newton's third law. What is Newton's third law? To every action there is equal and opposite reaction. So जेव्हा तुम्ही ऍक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक टॉर्क तयार होईल तो त्या बॉडीवरती तयार होणार आहे. सो टू दॅट ऍक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक टॉर्क युअर बॉडी विल गिव्ह सम रिॲक्शन. तर ती बॉडी जे रिॲक्शन देणार आहे ती असणार आहे तुमचा रिॲक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक टॉर्क किंवा रिॲक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल, जे की आपण बघू शकतो. म्हणजे आपल्याला जे दिसतं तो रिॲक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक टॉर्क असतो. ऍक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक टॉर्क आपल्याला दिसत नाही. मग जे दिसतं म्हणजे काय, तर जेव्हा तुम्ही टू व्हीलर टर्न घेता आणि जर स्पीड हाय असेल तर ती टू व्हीलर स्किड होते.
तर जे स्किडिंगचा जो इफेक्ट आहे दॅट इज युअर इफेक्ट बिकॉज ऑफ द रिएक्टिव्ह गायरोस्कोपिक टॉर्क. किंवा तुम्ही फोर व्हीलर बघा, फोर व्हीलर खूप जोरात आहे आणि टर्न घेतला तर ज्या साईडनी तुम्ही टर्न घेताय ते इनर व्हील्स आणि आउटर जे व्हील्स आहेत ते थोडेसे वरती लिफ्ट होतात. तुम्ही बघितलं असेल, टीव्हीत वगैरे बघितलं असेल, ते कारच्या रेसिंग मध्ये वगैरे दाखवतात की ती कार जोरात असताना टर्न घेतो जेव्हा आपण, तेव्हा बाहेरच्या साईडचे दोन व्हील्स आहेत ते रोड पासून वरती लिफ्ट होतात. तर ती जी काही ऍक्शन झाली दॅट इज युअर रिएक्टिव्ह गायरोस्कोपिक इफेक्ट और ऍक्शन बिकॉज ऑफ द रिएक्टिव्ह गायरोस्कोपिक इफेक्ट. Getting? So here we have to predict that what will be the value of that torque. आता आपल्याला इथे काय करायचंय, what will be the magnitude of the torque and what will be its effect. So effect is because of the reactive gyroscopic couple. See here, gyroscopic effect produced by the reactive gyroscopic couple. जो पण इफेक्ट बॉडीवरती दिसणार आहे तो रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपलचा इफेक्ट असणार आहे, ऍक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपलचा नाही. तो आपल्याला दिसत नाही. जे काही ऍक्ट होतो ऍक्टिव्ह कपल त्याला जी बॉडीने दिलेली रिएक्शन असते ती रिएक्शन आपल्याला दिसते अँड वी कॉल इट ऍज अ गॅरोस्कोपिक इफेक्ट. इज इट क्लिअर? By concept, is it clear by concept? Yes. Clear. So now what we have to do, we have to study that what are the gyroscopic effect on ships and aeroplanes and what will be its magnitude. तर आपल्याला क्वेश्चन असा येईल की फाइंड आउट द मॅग्निट्यूड अँड द गॅरोस्कोपिक इफेक्ट. That will be the question. So these are some terms. That spin axis. So what is the spin axis? The axis about which the rotor or a body is spinning. That is called as the spin axis. म्हणजे तुमचं जे व्हील, टू व्हीलरचं व्हील रोटेट होते जेव्हा गाडी चालू करता तुम्ही त्यावेळेस, the axis about which that wheel is rotating, that is called as the spin axis. Then precision axis. So what is the precision axis? The axis about which the spinning axis is turning. Means the axis about which your vehicle is taking turn. That is your precision axis. Then what is the gyroscopic plane? So this plane is mutually perpendicular to the spin plane and precision plane. So here you can see gyroscopic plane is perpendicular, म्हणजे हे थर्ड प्लेन, एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस आणि झेड ऍक्सिस आहे. तर झेड हा तुमचा स्पिन ऍक्सिस आहे इथे, वाय हा तुमचा प्रिसिशन ऍक्सिस आहे आणि एक्स इज युअर गायरोस्कोपिक. The plane of this is gyroscopic plane which is perpendicular to remaining two, Z and Y. So in order to find out the direction, there is a right hand rule which we need to use. So using this right hand rule, you can predict the direction of gyroscopic, reactive gyroscopic couple. But here, it is not required right now for us to go in the vector diagram because that is the complicated part of gyroscope. But as you don't require to write the solution, no, now right now it's not required to think about this right hand rule. I will give you the tips with the help of which you can predict how much will be the what will be the reaction. But you need to find out this magnitude, gyroscopic couple. हे तुम्हाला फाइंड आउट करावं लागेल. Find out the gyroscopic couple. So what is the formula of gyroscopic couple? So gyroscopic couple is equal to I into omega p. That is the gyroscopic couple. So what is I? So I is mass moment of inertia. Omega is the angular velocity of body about the spin axis.
So what is the angular velocity? Means the velocity with which your wheel is rotating. If you take an example of two-wheeler, or if you take an example of four-wheeler, so velocity with which that wheel is rotating, that is your angular velocity. And angular velocity of precision means the velocity with which the vehicle is taking turn, omega p. Okay, got it? I into omega p. Don't get confused between this omega and omega p. रोटरची velocity म्हणजे omega, and the velocity with which it has taken turn, that is omega p. Okay, is it fine? We can go forward. See, Yes. directly I tell you what are the gyroscopic effect on aeroplanes. आता याच्यामध्ये एक nomenclature आहे. So just see that, let's go for that nomenclature first. So see, this is aeroplane. So this is front end. This is the aeroplane. So this nomenclature you should know. This is the front end, that is called nose. This is the rear end, that is called as tail. Front end, rear end. Front is nose, back is tail. So म्हणताना आपण असंच म्हणणार की रेझिंग द नोज, डिप द नोज, रेज द नोज, लाईकवाईज. म्हणजे ऍक्च्युली काय होतं सांगते तुम्हाला. हे एरोप्लेन सरळ चाललंय, इथे रोटर आहे, शाफ्ट आहे, इंजिन शाफ्ट आहे, इथे रोटर आहे. जेव्हा एरोप्लेन सरळ चाललंय त्यावेळेस काही गायरोस्कोपिक इफेक्ट नाहीये, पण जर प्लेनने टर्न घेतला तर तिथे गायरोस्कोपिक इफेक्ट येणार आहे. आणि तो गायरोस्कोपिक इफेक्ट काय असणार आहे, तर आयदर द प्लेन विल front portion will go down or front portion will go up. That will be the gyroscopic effect. जसं की फोर व्हीलरचं किंवा टू व्हीलरचं सांगितलं मी तुम्हाला. काय होतं, इकडचे दोन चाकं आहेत ते लिफ्ट अप होतात टर्न घेताना, आणि इकडचे दोन चाकं खाली जातात. तुम्ही बघितलं असेल ना तो इफेक्ट फोर व्हीलर मध्ये. तसं प्लेन मध्ये काय होतं की रेज द नोज और डिप द नोज होतो, किंवा रेज द टेल और डिप द टेल. म्हणजे प्लेन असं वरच्या साईडला टिल्ट होतं किंवा प्लेन खालच्या साईडला टिल्ट होतं टर्न घेताना. तर आपल्याला हे बघायचं की व्हॉट विल बी द गॅरोस्कोपिक इफेक्ट इन इच केस. तर आता इथे काय कंडिशन्स आहेत बघा. इथे हे दिस इज द नोज, दिस इज द टेल. सो द डिरेक्शन ऑफ द रोटेशन क्लॉकवाइज अँड अँटी क्लॉकवाइज मॅटर्स. And where the observer is standing. So if observer is standing on rear, म्हणजे इथे ऑब्झर्वर आहे, लक्षात घ्या. इफ ऑब्झर्वर इज स्टँडिंग ऑन rear and rotor is rotating clockwise, here is the observer and rotor rotating clockwise. But if observer changes its position, if observer will come over here, plane इथेच आहे, rotor असंच आहे, he will feel that rotor is rotating anti-clockwise. बरोबर. तुम्ही या एरोप्लेनला इकडनं पाहिलं, मागणं पाहिलं तर तुम्हाला रोटर क्लॉकवाईज दिसतंय, पण तुम्ही एरोप्लेनला जर पुढून पाहिलं तर तेच रोटर तुम्हाला अँटी क्लॉकवाईज दिसणार आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय की ऑब्झर्वर पोझिशन मॅटर्स. इट इज इम्पॉर्टंट दॅट वेअर इज द लोकेशन ऑफ द ऑब्झर्वर, वेदर द ऑब्झर्वर इज ऑन द रिअर और वेदर द ऑब्झर्वर इज ऑन फ्रंट. त्याच्यानंतर जर ऑब्झर्वर रिअरला आहे आणि एरोप्लेन इकडे गेलं या साईडला, म्हणजे काय झालं, इट इज टेकिंग राईट टर्न. ऑब्झर्वर इकडे तोंड करून उभा आहे आणि प्लेन इकडे टर्न झाला, म्हणजे काय, ऑब्झर्वरच्या दृष्टीने प्लेननी कुठला टर्न घेतलाय, कुठला टर्न घेतला प्लेननी. सी, इथं ऑब्झर्वर आहे आणि तो प्लेनकडे बघतोय आणि प्लेन इकडे मूव्ह झालं, असं ते सरळ चाललं होतं अगोदर आणि आता इकडे मूव्ह झालं, जिथे माझा एरो चाललाय बघा. तर प्लेननी कुठला टर्न घेतलाय, विच इज द टर्न, राईट साईडला. राईट साईडचा. बट सेम प्लेन तर इकडे चाललंय, पण ऑब्झर्वर जर इथे थांबलाय आणि तो इकडे बघतोय प्लेनला, तर देन लेफ्ट व्हॉट साईड. ही फील,
लेफ्ट साइडला. left side. So that's why position of observer is important. त्याच्या according to the position of the observer, it will matters whether the plane is taking left turn or whether the plane is taking right turn. So it means if you change the observer, it will get reverse. म्हणजे front observer left turn म्हणजेच rear observer right turn. कळलं? Observer front and plane taking left turn. It's same as observer rear and plane taking left turn. Or observer rear, plane taking right turn. It's same as observer front, left, plane taking left turn. So if you look it over here, see, rear left. Just look here, rear left म्हणजेच फ्रंट राईट, दोन्हीची ऍक्शन एकच आहे. ऑब्झर्वर पोझिशन लेफ्ट रिअर आणि टर्न लेफ्ट म्हणजेच ऑब्झर्वर पोझिशन फ्रंट आणि टर्न राईट, दोघांचा इफेक्ट एकच असणार आहे. राईट. नाव हे झालं प्लेनचं नॉमेनक्लेचर. आता क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईजची पण कंडिशन तेच असणार आहे. तुम्ही ऑब्झर्वर लुकिंग फ्रॉम रिअर अँड इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाईज, it's same as observer looking from front and it is rotating anti-clockwise. It is same. Here you can see clockwise rear म्हणजेच anti-clockwise front. It is same. Action तीच आहे. So what does it means? Because आपल्याला एक्सपेक्टेड नाहीये, we will not waste our time. Hello. Sorry, it has got disconnected. Now am I audible? Yeah, no audible. Just a second. There is a network issue. I'll just connect it back. Just wait. Okay, now I'm audible. Yes, audible. Yeah. So just see. Let me share the screen again. You have to remember only this one line, one effect.
Is screen is visible? No. Check it now. Okay, fine. Now I think it is visible. See, you have to see only, remember this one line. एवढं एकच लक्षात ठेवायचं तुम्हाला. क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला मॅग्निट्यूड विचारणार आणि हा गायरोस्कोपिक इफेक्ट विचारणार. एवढं एकच लक्षात ठेवायचं. क्लॉकवाईज, रिअर, लेफ्ट टर्न, रेज द नोज. या एका ह्याच्यावरनं तुम्ही बाकीचे 7 इफेक्ट लिहू शकता. ठीक आहे. कसे लिहायचे बाकीचे 7 इफेक्ट? तर बघा, याच्यातल्या क्लॉकवाईज, रिअर, लेफ्ट, रेज द नोज आहे. या तिन्हीपैकी 2 कंडिशन त्याच राहिल्या. इफ 2 conditions are same and 1 condition is changed, in that case the effect will be opposite. Dip the nose. बघा, क्लॉकवाईजच राहिले, रिअर राहिले, लेफ्टच्या ऐवजी राईट टर्न घेतलाय, तर इथं आलं डिप द नोज. ठीक आहे. आता बघा, क्लॉकवाईजच ठेवला तुम्ही, लेफ्टच ठेवला आणि रिअरचा फ्रंट केला, तरी रेज द नोजच्या अपोजिट कंडिशन आली डिप द नोज. ठीक आहे. पण जर तुम्ही 2 कंडिशन चेंज केल्या, क्लॉकवाईज तसंच ठेवलं, पण रिअरचं फ्रंट केलं आणि लेफ्टचं राईट केलं, तर कंडिशन तीच राहते, रेज द नोज. म्हणजे तुम्ही ही एक लाईन जर लक्षात ठेवली तर तुम्हाला हे बाकीचे सगळे लिहिता येतील. वेक्टर डायग्राम काढायची गरज नाही. सी, क्लॉकवाईजचं अँटी क्लॉकवाईज केलं, एक कंडिशन चेंज केली, बाकीच्या 2 तशाच ठेवल्या, तर इफेक्ट अपोजिट झाला. म्हणजे 3 पैकी 1 कंडिशन कॉन्स्टंट ठेवली आणि 2 चेंज केल्या, तर इफेक्ट तोच राहणार आहे. पण 3 पैकी फक्त 1 कंडिशन चेंज केली तुम्ही आणि बाकीच्या 2 तशाच ठेवल्या, तर इफेक्ट अपोजिट होणार आहे. क्लॉकवाईजचं अँटी क्लॉकवाईज केलं आणि रिअर आणि राईट तसंच ठेवलं, एक चेंज केलं तर अपोजिट झालं. किंवा तुम्ही पहिल्या लाईनचा फक्त रेफरन्स घेतला, क्लॉकवाईजचं अँटी क्लॉकवाईज केलं, रिअर तसंच ठेवलं आणि लेफ्टचं राईट केलं, म्हणजे 2 कंडिशन चेंज केलं तुम्ही, तर इफेक्ट सेम राहिला. सो यू कॅन राईट दिस टेबल वन्स यू नो दिस. याच्यावरनं एका लाईनवरनं तुम्ही काही पण लिहू शकता. जेव्हा तुम्हाला म्हटलं की क्लॉकवाईज, रिअर, राईट, तर डिप द नोज. क्लॉकवाईज, फ्रंट, राईट, कंडिशन तीच राहणार, रेज द नोज. अँटी क्लॉकवाईज, रिअर, लेफ्ट, एकच कंडिशन चेंज केली म्हणजे अपोजिट होणार, डिप द नोज. अँटी क्लॉकवाईज, फ्रंट, लेफ्ट, 2 कंडिशन चेंज केल्यात, आन्सर तेच राहणार, रेज द नोज. आर यू गेटिंग दिस? Yes, ma'am. So it is not required to draw the vector diagram. It's simple. एक लाईन फक्त पाठ करायची, क्लॉकवाईज, रिअर, लेफ्ट, रेज द नोज, दॅट्स इट. याच्यावरून तुम्हाला एरोप्लेनचा कुठलाही प्रॉब्लेम आला तो सॉल्व्ह करता येणार म्हणजे येणार 100%. ही एक कंडिशन आणि हा एक फॉर्म्युला, एवढंच करायचंय गॅरोस्कोप मध्ये. I into omega p. Only this you have to solve. See, we will see one example of aeroplane and then we will go to the ship. It will be more clear if you go for the example of aeroplane. Just look over here. Ma'am, तो फॉर्म्युला दाखवा. This is the example of aeroplane. Zoom करू? फॉर्म्युला I into omega ही स्लाइड दाखवा. हा, सांगते की हे बघ, I into omega p हा फॉर्म्युला आहे. I into omega p. तर ह्याच्यातला I कसा काढायचा, ओमेगा कसा काढायचा, ओमेगा पी कसा काढायचा, आपण ह्या एक्झाम्पल मध्ये बघूया. ठीक आहे. हे 2च करायचे तुम्हाला, हा एक फॉर्म्युला आणि ती कंडिशन. आता बघा, हे एक्झाम्पल बघा, ह्याच्यामध्ये क्लिअर होईल. We will just go through this example. An aeroplane flying at 240 km per hour. So this is the velocity of plane. 240 km per hour. Turns towards left. So condition काय दिली आहे? Plane turns towards left and completes a quarter circle of 60 meter radius. म्हणजे तो जो टर्निंग रेडियस आहे
टर्निंगचा जो रेडियस आहे तो 60 मीटर रेडियस आहे. द मास of rotary engine and propeller of the plane is given 450 kg with a radius of gyration 320 mm. सो के दिलेला आहे 0.32 मीटर, मास दिलेला आहे 450 kg. ठीक आहे. फर्स्ट वी विल राईट डाऊन द गिवन थिंग्स. द इंजिन स्पीड इज 2000 RPM क्लॉकवाईज. सो म्हणजे रोटरचा स्पीड आहे हा 2000 RPM क्लॉकवाईज. वेन व्ह्यूड फ्रॉम रिअर, इथे बघा कंडिशन दिलेली ऑब्झर्व्हरची, व्ह्यूड फ्रॉम रिअर म्हणजे हे काय, ऑब्झर्व्हर ऑन रिअर आणि लेफ्ट टर्न. ऑब्झर्व्हर फ्रॉम रिअर अँड लेफ्ट टर्न दिलेलं आहे आपल्याला. डिटरमाइन द गायरोस्कोपिक कपल अँड इट्स इफेक्ट. हे जे खालचं आहे ते आपण नंतर बघू. आता फक्त एवढंच बघा, हे डाटा दिलेला आहे अँड यू हॅव टू डिटरमाइन द गायरोस्कोपिक इफेक्ट अँड इट्स मॅग्निट्यूड. तर कंडिशन काय दिलेली आहे, ऑब्झर्व्हर रिअर अँड लेफ्ट टर्न. तर ऑब्झर्व्हर रिअर लेफ्ट टर्न आणि आरपीएम काय क्लॉकवाईज. सो कुठली कंडिशन आहे बघा याच्यामधली, क्लॉकवाईज रिअर लेफ्ट टर्न. सो गायरोस्कोपिक इफेक्ट काय असणार आहे, रेज द नोज. क्लिअर, इज इट क्लिअर. येस मंदार, गॉट इट. करीना. येस मॅम. मॅम आवाज येत होता का मगाशी? हा, अरे हा तुझा मगाशी आवाज नाही आला मला. सो मॅम थोडं नेटवर्क इश्यू आता आलाय. आहे. ओके ओके, आता आता आला मला तुझा आवाज. ठीक आहे, माझा येतोय आवाज. हो तुमचा येतोय. बरोबर. क्लॉकवाईज रिअर लेफ्ट रेज द नोज हे आलं. आता आपल्याला काय काढायचंय, मॅग्निट्यूड. आता मॅग्निट्यूड ऑफ गायरोस्कोपिक कपल कशी काढायची बघा. आता मास दिलाय 450 kg, के दिलाय 0.32. फ्रॉम दॅट यू कॅन गेट आय इक्वल टू एम के स्क्वेअर. फॉर्म्युला काय आहे, सी म्हणजे गायरोस्कोपिक कपल इज इक्वल टू आय इंटू ओमेगा पी. त्यातला आय कसा काढायचा, आय इज इक्वल टू एम के स्क्वेअर. एम दिलेला असेल, के दिलेला असेल, रेडियस ऑफ गायरेशन. फ्रॉम दॅट यू कॅन गेट इट आय इक्वल टू एम के स्क्वेअर, यू विल गेट आय. आता ओमेगा अँड ओमेगा पी हे दोन काढायचे. व्हॉट इज ओमेगा. सो ओमेगा इज द वेलोसिटी विथ विच रोटर इज स्पिनिंग. म्हणजे हे जे आहे 2000 RPM ही अँग्युलर वेलोसिटी आहे, त्याच्यावरनं ओमेगा काढायचा. म्हणजे हे आरपीएम दिले, ओमेगा इक्वल टू 2πn/60. दॅट इज ओमेगा. And omega p is the angular velocity with which it is taking turn. So that omega p is v by r. ही v काय आहे, एरोप्लेनची लिनियर वेलोसिटी. आणि r काय आहे, द रेडियस at which it is taking turn. Here they have said it completes a quarter circle of 60 meter radius while taking turn. When it takes turns, its velocity was 240 km per hour, and when it takes left turn, it covers the radius of 60 meter. So just convert this speed into meter per second. First v is converted to meter per second. किलोमीटर पर आवरचा मीटर पर सेकंड केलाय पहिल्यांदा. Getting the calculations? Just look it over here and tell me if you have not understood any of this. समजलं. And that will give you c equal to I into omega p. Is as simple as that. बस एवढंच आहे की मॅग्निट्यूड काढायची आणि इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल काढायचा, एवढंच. ओके. आता इथे त्यांनी दुसरं विचारले बघा, इन व्हॉट वे द इफेक्ट विल चेंज वेन एरोप्लेन टर्न्स टुवर्ड्स राईट. आता वेन एरोप्लेन टर्न्स टुवर्ड्स राईट, बाकीच्या कंडिशन त्याच ठेवल्यात.
फर्स्ट कंडिशनचा आन्सर काय? व्हॉट विल हॅपन? रेज द नोज. Raise the nose. वी हॅव First. सीन व्हॉट इज द फर्स्ट कंडिशन? रेज द नोज. आता सेकंड त्यांनी काय विचारलंय? इफ इट विल टेक टर्न टुवर्ड्स राईट व्हॉट विल हॅपन? सो क्लॉकवाईज आणि रिअर ह्या दोन कंडिशन तशाच ठेवल्या आणि फक्त टर्न चेंज केला तर इफेक्ट काय होणार आहे आपला? Dip the nose. Dip the nose. Magnitude will be same. Effect will be dip the nose. आता इथे काय म्हणले त्यांनी? इफ इंजिन रोटेट क्लॉकवाईज व्ह्यू फ्रॉम फ्रंट. आता बघा आपल्या टेबल मध्ये बघायचं क्लॉकवाईज फ्रंट आणि लेफ्ट टर्नला काय होईल? क्लॉकवाईज फ्रंट राईट टर्नला होईल. आता क्लॉकवाईज फ्रंट लेफ्ट यू हॅव टू चेक इट ओव्हर हिअर. क्लॉकवाईज फ्रंट लेफ्ट, clockwise front left, so it will be dip the nose. And clockwise front rear, sorry, clockwise front right म्हणजे raise the nose. Got it? आठीच्या आठी केसेस मध्ये, या सगळ्या 8 केसेस मध्ये हाऊ टू फाइंड आउट द गायरोस्कोपिक इफेक्ट ला एकच फॉर्म्युला आहे, एकच केस आहे. C इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा पी. फक्त त्या केसेस चेंज झाल्याने इफेक्ट चेंज होणार आहे, मॅग्निट्यूड ऑफ कपल चेंज होणार नाही. इज इट फाइन? क्लिअर? सो इजंट इट सिंपल? Yes, Mandar, actually I am not able to hear you. Maybe there is an issue with my network. But I think it is, you can send, drop message on chat. It is clear, I think. Any doubt? Okay. So means काय करायचंय तुम्हाला एवढं लक्षात ठेवा. I am going to share this PPT with you. Don't worry about that. ओनली ह्या टेबल मधली ही एक लाईन लक्षात ठेवायची बस. ही एक लाईन आणि गायरोस्कोपिक कपलचा फॉर्म्युला C इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा पी. दिस इज इनफ फॉर द गायरोस्कोप. एवढंच करायचंय फक्त. आणि ह्याच्यावरनं तुम्हाला चेक करून बघायचं की तुम्हाला ह्याच्यावरनं सगळ्या कंडिशन्स लिहिता येत आहेत का. ठीक आहे. 2 गोष्टी चेंज केल्या तर इफेक्ट सेम आणि तिन्हीपैकी एक गोष्ट चेंज केली आणि बाकीच्या 2 तशाच ठेवल्या तर इफेक्ट अपोजिट. Remember only this thing. Okay? I think fine. Now, this is for the gyroscopic effect of aeroplane. Now we can move to the ship. So let me show you the nomenclature of ship. See. हॅलो हा मंदार. मॅम कॅल्सी अलाउड असतो का एक्झामला? नाही, तिथे कॅल्सी असतो बाय डिफॉल्ट एक्झामला. आपल्या स्क्रीनवरती तिथे कॅल्सी असतो. आपला कॅल्सी अलाउड नाहीये, पण तिथलाच कॅल्सी आपण यूज करू शकतो. कशा टाईपचा असतो मॅम? लाईक आपल्या मोबाईल मध्ये कॅल्क्युलेटर असतो बघ, त्याच्यामध्ये सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर पण असतो मोबाईल मधला. हो. तिथे साइन, कॉस, टॅन हे सगळे फंक्शन्स असतात आणि बाकी तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स, बेसिक आपले ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, लॉग, अँटी लॉग ते सगळं असतं त्याच्यामध्ये. म्हणजे स्क्रीनवरतीच असतो तो कॅल्क्युलेटर असा. आणि तिथे तुम्ही कीबोर्ड यूज करून नंबरिंग सिलेक्ट करून यू कॅन गेट द आन्सर. जसं आपण मोबाईलवरती यूज करतो ना कॅल्क्युलेटर तसा, पण सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर असतो. ओके मॅम. हा एक्झाम मध्येच असतो तो, इनबिल्ट असतो त्याच्यामध्ये. एक्झामच्या ह्याच्यात कडेला कॉर्नरला असतो वरती. फ्रॉम देअर यू कॅन गेट दॅट कॅल्क्युलेटर. ठीक आहे. सो त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही. हा इनिशियली आपण जेव्हा लॉग इन करू ना, गेटची एक्झाम चालू होईल ज्या वेळेला,
त्यावेळेस इनिशियल जो टायमिंग असेल त्याच्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही तो चेक करून बघू शकता. ठीक आहे. सो त्याचा काही प्रॉब्लेम नाहीये. यू कॅन डू द कॅल्क्युलेशन्स. नो प्रॉब्लेम्स फॉर दॅट. Okay, so let us go for ship now. So this is a ship. सो शिपचे पण काही नॉमेनक्लेचर्स आहेत. जसं की एरोप्लेनला फ्रंट म्हणजे नोज आणि रिअर म्हणजे टेल होतं. फ्रंट एंड म्हणजे नोज आणि रिअर एंड म्हणजे टेल होतं एरोप्लेनला. तसं शिपला फ्रंट एंड म्हणजे बो म्हणतात. इट इज बो. आणि रिअर एंड म्हणजे स्टर्न ऑर आफ्ट. म्हणजे तुमच्या क्वेश्चन मध्ये देताना लँग्वेज मध्ये असं दिलं, म्हणजे स्टेटमेंट मध्ये असं म्हणतील की बो मुव्हिंग अप किंवा ऑब्झर्वर इज ऑन बो साइड और ऑब्झर्वर इज ऑन स्टर्न साइड. सो स्टर्न इज रिअर एंड अँड बो इज फ्रंट एंड ऑफ द शिप. जसं की एरोप्लेनला नोज अँड टेल आहे, तसं याला बो अँड स्टर्न और बो अँड आफ्ट आहे. ठीक आहे. आता शिप मध्ये काय होतं, 3 टाईपचे केसेस आहेत शिप मध्ये. वेन यू लुक शिप इन अ फ्रंट व्ह्यू, हे फ्रंट व्ह्यू आहे शिपचा, अँड शिप मुव्हिंग अप अँड डाऊन, सो दॅट इज कॉल्ड एज अ पिचिंग. की मुवमेंट करते शिपची, दिस इज कॉल्ड एज अ पिचिंग ऑफ द शिप. शिप मुव्हिंग अप अँड डाऊन जेव्हा तुम्ही फ्रंट व्ह्यू मध्ये बघितलं. इफ यू लुक द शिप इन अ टॉप व्ह्यू, if you look the ship in a top view, so if you looking the ship on the top view, then left side of the ship is called as a port and right side of the ship is called as a starboard. When the observer is on rear, so this is a port side म्हणजे left side and this is a starboard side. म्हणजे पोर्ट म्हणजे काय माहिती ना तुम्हाला, बंदर, जिकडे की शिप लँड होतं, जिकडून शिप निघतं. सो दिस इज द पोर्ट साइड अँड दिस इज द स्टारबोर्ड साइड ऑफ द शिप, म्हणजे लेफ्ट साइड आणि राईट साइड. वेन ऑब्झर्वर इज ऑन रिअर लोकेशन. सो शिप मध्ये असं शिपचा गॅरोस्कोपिक इफेक्टला जेव्हा तुम्ही काय म्हणणार आहे की शिप मुव्हिंग लेफ्ट, जेव्हा गॅरोस्कोपिक इफेक्ट असेल त्याला म्हणायचं शिप मुव्हिंग टुवर्ड्स पोर्ट साइड. म्हणजे असं नाही म्हणायचं की शिप मुव्हिंग लेफ्ट, काय म्हणायचं शिप मुव्हिंग ऑन पोर्ट साइड और शिप मुव्हिंग ऑन स्टारबोर्ड साइड. जस्ट चेंज इन द नॉमेनक्लेचर इट इज. ऍक्च्युअल इफेक्ट इज सेम, जसं की एरोप्लेन मध्ये आहे तसंच. सो 2 टाईपचे इफेक्ट्स आहेत शिप मध्ये, पिचिंग इफेक्ट आणि स्टिअरिंग इफेक्ट. लक्षात घ्या. पिचिंग इफेक्ट यू कॅन सी इन फ्रंट व्ह्यू and steering effect you can see in top view, and one more effect is there that is called as a rolling effect. So see, रोटर इथे आहे तुमचं शिपचं, and if you ऍक्च्युली शिपला हा इफेक्ट काय आहे तर 2 ऍक्सिस मध्ये स्पिन ऍक्सिसची मुवमेंट पॉसिबल आहे बिकॉज ऑफ द वॉटर वेव्स. बिकॉज ऑफ द वॉटर वेव्स शिपला अपवर्ड डाऊनवर्ड फोर्सेस पण ऍक्ट होतात इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द प्लेन. प्लेनला तसं नाहीये. प्लेन जेव्हा मूव्ह होत आहे ऍटमॉस्फिअर मध्ये तर एअरचा अपवर्ड फोर्स आणि डाऊनवर्ड फोर्स असं काही नसतं प्लेनला. पण जेव्हा शिप मुव्हिंग इन वॉटर सी, सो बिकॉज ऑफ द वॉटर वेव्स ऑफ द सी you can get pitching of the ship up and down because of this water wave. त्याच्यामुळे स्पिन ऍक्सिस जो आहे तो 2 ऍक्सिस मध्ये मूव्ह होऊ शकतो. इट कॅन मूव्ह इन 2 ऍक्सिस. इट कॅन मूव्ह vertically and it can move horizontally as well. So there are 2 gyroscopic effects in ship, pitching and steering. So if spin axis moving, so this is a spin axis, x axis आहे समजा,
So if spin axis is moving about up and down, you will get pitching. If spin axis is moving in top view, if it's rotation you can see in top view, you can see steering. Okay, but there is one another effect you can see on ship, that is the rolling of the ship. Rolling of the ship माहिती आहे रोलिंग म्हणजे कसं होईल? How will be the rolling of the ship? ते टर्न घेत असेल तेव्हा. हा असं पूर्ण टर्न घेणार शिप, रोल होणार पूर्ण. जर शिप पूर्ण रोल झालं तर काय होईल? शिप बुडून जाईल. लक्षात घ्या. सो यू कॅन सेव्ह द शिप इफ इट इज रोलिंग. हे जे पिचिंग आणि स्टिअरिंग आहे, तर पिचिंग अँड स्टिअरिंग कॅन बी कंट्रोल्ड बाय युझिंग द गायरोस्कोपिक इफेक्ट. गायरोस्कोपिक इफेक्ट यूज करून आपण शिपचं पिचिंग अँड स्टिअरिंग कंट्रोल करू शकतो. But you can't save the ship if it rolls by using the gyroscopic effect. Actually gyroscopic effect कशासाठी आहे? तर जेव्हा हे प्लेन टर्न घेत आहे त्यावेळेस जे डिप द नोज किंवा रेज द नोज होते, तो इफेक्ट नलिफाय करण्याकरता आपण गायरोस्कोपिक इफेक्ट चा यूज इथे करायचा असतो. तुम्ही बघितलं असेल एरोप्लेन जेव्हा लँड होतं, खाली येतं जेव्हा एरोप्लेन, ते असं स्ट्रेट येतं का रे? ते खाली एअरपोर्ट वरती लँड होताना तुम्ही कधी बऱ्याच टीव्ही मध्ये बघितलं असेल, जेव्हा प्लेन असं खाली येतं तेव्हा ते असं थोडंसं कर्ड पाथ फॉलो करतं. असं स्ट्रेट खाली उतरतं का प्लेन? लँडिंग करतं का? नाही असं नाही. असं कर्ड पाथ फॉलो करतो तो. तर ते कशासाठी आहे? तर हा कंबाईंड गायरोस्कोपिक इफेक्ट आहे. म्हणजे तुम्ही जेव्हा लेफ्ट टर्न घेणार आहे त्यावेळेस एरोप्लेनचा इफेक्ट डीप द नोज जेव्हा होणार आहे, म्हणजे तुम्ही तेव्हा लँडिंग करणार तेव्हा ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे? तो छोटासा टर्न घेणार आहे, लेफ्ट टर्न कर्वेचर घेणार आहे. तेवढी स्पेस आपण ठेवली पाहिजे एअरपोर्ट वरती. प्लेन असं डायरेक्ट खाली तिरकं येऊ शकत नाही. ते खाली येताना टर्न होणारच. तर जेव्हा प्लेन खाली येतं त्यावेळेस with using the gyroscopic effect you can add it supplementary while taking the turn. किंवा जेव्हा प्लेन टेक ऑफ करतं, टेक ऑफ करताना रेज द नोजचा इफेक्ट पाहिजे तुम्हाला, तर तुम्ही टेक ऑफ करताना थोडस राईट साईडला टर्न घेऊन टेक ऑफ केला तर तुम्हाला जो रिक्वायर्ड फोर्स आहे तो कमी लागेल. लक्षात घ्या. बिकॉज ऑटोमॅटिकली तुम्हाला गायरोस्कोपिक इफेक्ट काय करणार? रेज द नोज करणार. पण उलट जर केलं तुम्ही लेफ्ट टर्न घेतला टेक ऑफ करताना, तर तुम्हाला जास्त फोर्स रिक्वायर्ड होणार आहे टेक ऑफ साठी. आर यू गेटिंग? टेक ऑफ करताना पण स्ट्रेट टेक ऑफ होत नाही प्लेन. इट टेक्स स्लाइट कर्वेचर. सो रेज द नोज, टेकिंग राईट टर्न अँड रेज द नोजचा जो इफेक्ट आहे त्याचा आपण यूज काय करून घेतो की इफ इट टेक द राईट टर्न आणि रेज द नोज होणार असेल तर टेक ऑफ सरळ नाही करायचा, राईट टर्न घेऊन करायचा. म्हणजे ऑटोमॅटिकली तुम्हाला रेज द नोजचा इफेक्ट होईल. म्हणजे तुम्हाला एक अपवर्ड फोर्स ऍक्ट होईल विच विल हेल्प यू टू टेक ऑफ. आणि जेव्हा तुम्ही लँडिंग करणार आहे तर लँडिंग स्ट्रेट नाही करायचं, you will take slight left turn, so it will help you to land the plane. So gyroscopic effect we have to use to have the optimized takeoff or landing. Okay, but so same is the case in case of the ship. शिप मध्ये जो पिचिंग इफेक्ट आहे बिकॉज ऑफ द वॉटर वेव्स, तो मिनिमाइज करण्याकरता आपण गायरोस्कोपिक इफेक्ट यूज करतो. म्हणजे खूप जास्त पिचिंग होत असेल बिकॉज ऑफ द वॉटर वेव्स, यू कॅन यूज दिस गायरोस्कोपिक इफेक्ट टू नलिफाय द इफेक्ट ऑफ पिचिंग. इवन स्टिअरिंग पण आहे. सी, शिपला प्रॉब्लेम काय आहे तर वॉटर वेव्स जे फोर्स ऍक्ट करतात on the ship, because of that
जरी तुम्ही सरळ चाललाय शिप आहे ना आणि वॉटर वेव्ह आली समुद्रामध्ये तर त्यांनी तुमचं टर्न होऊ शकतं की नाही शिप. मग ते तसं जर झालं तर ते नलिफाय करण्याकरता काय करायचं त्याचा इफेक्ट तर तिथे तुम्हाला गॅरोस्कोपिक इफेक्ट यूज करायचा आहे. But gyroscopic effect can be used in pitching and steering, but it will not be possible to control the rolling of the ship. तिथे गॅरोस्कोपिक इफेक्ट येत नाही. व्हाय येत नाही? काय येत नाही? तिथे होतच नाही. गॅरोस्कोपिक इफेक्ट कपलच जनरेट होत नाही. ऍक्च्युली हे गॅरोस्कोपिक इफेक्ट केव्हा येतात? वेन यू गेट द ऍक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल, तो गॅरोस्कोपिक कपल किंवा गॅरोस्कोपिक टॉप जनरेट झाला पाहिजे. Whenever it will get generated, then there will be reactive gyroscopic couple. But this will not be possible in case of the rolling. Why it will not be possible in rolling? कारण रोलिंग मध्ये गॅरोस्कोपिक इफेक्टच येणार नाही. तर काय येणार नाहीये रोलिंग मध्ये गॅरोस्कोपिक इफेक्ट? तर नेसेसरी कंडिशन आहे. What is the necessary condition for the gyroscopic effect? That spin axis and precision axis must be perpendicular to each other. That is the necessary condition. Spin axis should be perpendicular to the precision axis. That is the necessary condition. If it is so, then and then only there will be the gyroscopic effect. But what will happen in the rolling? Rolling कसं असतं? पूर्ण शिप असं रोल होणार आहे कम्प्लीट. असं गोल पूर्ण. तो spin axis and parallel axis are parallel to each other. So no any gyroscopic effect will arise in that case. No any gyroscopic effect will arise in that case. Getting? So rolling effect, so there can be question. What will be the gyroscopic effect in case of a rolling? So what is the answer? There will not be any gyroscopic effect in case of rolling. That will be the answer. Got it? Yes, ma'am. So see, shipचं टेबल कसं आहे? This is a table for ship. Again, just you have to remember, same आहे. Clockwise, इथं फक्त stern आहे, तिकडे rear आहे. लेफ्ट म्हणजे तुम्ही हे पाठ केलं ना, ही लाईन आणि ही लाईन सेमच आहे. फक्त इथं काय म्हटलंय रिअर, इथं म्हटलंय स्टर्न आणि इथे म्हटले रेज द नोज, इथं म्हटले रेज द बो. म्हणजे तुम्हाला हे वेगळं पाठ करायची गरज नाही. क्लॉकवाईज स्टर्न लेफ्ट रेज द बो म्हणजेच लोअर द स्टर्न, रेज द बो म्हणजेच ऑटोमॅटिकली लोअर द स्टर्न. Fine. And same is applicable over here. Clockwise, stern, left चा right झाला की raise the bow च्या ऐवजी raise the stern आला. And lower the bow. Clockwise, bow left. Raise the stern, lower the bow. See, हे दोन उलटे स्टर्नचं बो झालं, लेफ्ट लेफ्ट क्लॉकवाईज की ह्याच्या अपोजिट. इथं रेज द बो आहे, इथं रेज द स्टर्न आहे. अँड क्लॉकवाईज स्टर्नचा बो झाला, लेफ्टचा राईट झाला, दोन कंडिशन चेंज झाल्या की इफेक्ट तोच राहील. सो एका टेबलवरनं या एका लाईनवरनं तुम्ही सगळे इफेक्ट लिहू शकता. पिचिंगला काय आहे? Pitching is this effect. Moving towards starboard, moving towards port. Okay. And for rolling,
there will not be any gyroscopic effect. Got it? So if you want to solve the question of ship, it will be same. I'll just show you. I into omega p तेच आहे. See, this is the question. A turbine of rotor ship has mass of 2.2 tons and it rotates at 1800 rpm. Mass दिलेला आहे. ठीक आहे. Rotate at 1800 rpm वरनं ओमेगा काढायचा. ओमेगा इक्वल टू 2 pi n by 60. ठीक आहे. The radius of gyration of rotor is 320 mm. So K दिलाय, M दिलाय. त्याच्यावरनं I निघेल. I is equal to mk square. So determine the gyroscopic couple and its effect. आता कंडिशन दिली when ship turns right. तो कंडिशन काय दिली बघा, ship turns right viewed from the aft and clockwise. आता पहिले आपण त्याचा इफेक्ट बघूया काय. Clockwise, aft, right. See, what is clockwise? Viewed from aft. Aft म्हणजे bow and right. Clockwise, aft, right. That is the raise the bow. हे झालं गायरोस्कोपिक इफेक्ट. आता मॅग्निट्यूड. मॅग्निट्यूड काढण्याकरता काय करायचंय? सी 1800 rpm वरनं 2 pi n by 60 काढलं तर you will get omega and v by r, this is omega p, 250 meter by 20, v is 25 kilometer per hour, converted into meter per second जसं प्लेन मध्ये केले तसंच, and divided by 250 meter radius. ओमेगा p is v by r. v ला आधी कन्वर्ट करून घेतलं तर 25 किलोमीटर पर आवरला मीटर पर सेकंड मध्ये करून घेतलं. From that it has got v by r, you get omega p. So c is equal to I into omega p. I is mk square. Okay, आता इथे लिहिलंय बघा. The effect is lower the bow and raise the stern. जो की आपण इथे बघितलाय. Lower the bow, raise the stern. हा, clockwise bow, left. Lower the bow, raise the stern. Is it simple? आता या ह्याच्यामध्ये फक्त कंडिशन्स चेंज झाल्या. इफ हियर कंडिशन चेंजेस, effect will change. And what will be the gyroscopic effect in case of rolling? So in case of rolling, there will not be any gyroscopic effect. There will be magnitude, same as before, but there will not be any effect. So is it simple? The topic of gyroscope. You can, I will share this PPT and PDF both on the group immediately as we end up with the class. Okay, but now tell me whether it will be possible for you to solve the question of gyroscope when it comes in the paper. एवढं दोनच लक्षात ठेवायचं फक्त. याच्यात काही डाऊट आहे का? नाहीये का? हे येईल सॉल्व करायला. फक्त काय करायचं, हे जे टेबल आहे हा ह्याच्यात ऍक्च्युली काय, ऍक्च्युली इट इज इन दिस टॉपिक इट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द वेक्टर डायग्राम. ही जी वेक्टर डायग्राम आहे, इट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ दिस वेक्टर डायग्राम. सी दिस वेक्टर डायग्राम. These vector diagrams you should be able to draw by using the right hand thumb rule. And using this, you should be able to mention what will be the action. But in GATE exam, आपल्याला हे करायची गरज नाहीये, कारण आपल्याला तिकडे डायरेक्टली आन्सर्स सांगायचे.
ऍक्च्युली ह्याच्यामध्ये रेग्युलर जर तुमचा एक्झाम असती तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला नुसतं रेज द टर्न, रेज द नोज एवढं लिहून त्याला मार्क्स भेटणार नाहीत. त्या केसमध्ये तुम्हाला हे वेक्टर डायग्राम काढणं मस्ट आहे. बट फॉर गेट यू कॅन सिम्पली राईट डाऊन दिस इफेक्ट. That is the added advantage. So you should not miss this question. You should be able to solve this question. So फक्त तुम्ही एक काम करा, ही एक लाईन तुम्ही लिहायची आणि तुम्हाला हे बाकीचे कंडिशन स्वतःहून लिहिता येत आहेत का हे चेक करून बघा रफली. कंडिशन स्वतःच्या स्वतःला टाकता येतात का ते चेक करायचे. ते जर आले तर काही प्रॉब्लेम नाही आणि C इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा पी. ओनली द थिंग इज दॅट while calculating omega p, we should be in meter per second. Convert that into meter per second. And I should be in kg meter square. I equal to mk square. एवढे फॉर्म्युले फक्त वापरायचे. I think this is fine. We will not go into this second question. You will solve it on your own. या पीडीएफ मध्ये 2 क्वेश्चन शीटचे. हा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करताल आणि तो एरोप्लेनचा क्वेश्चन पण एकदा सॉल्व करून बघा तुम्हाला जमतोय का सॉल्व करायला. आणि काही डाऊट असेल तर सांगा. For the next session, we will solve some examples on previously asked questions on in GATE examination. Because already we have solved for mechanisms, velocity acceleration analysis, gyroscope, and gear and gear trains. These 5 topics we have covered. One more thing is left, that is the analytical method of velocity acceleration analysis and the formulas of force analysis of gears. FT, FR, FA, these forces you have to find out. So what I feel is we will solve the examples which are asked in the GATE class, means GATE question papers. Okay.